السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ریئیکشن۔ اچھا، پریشان ہو گئے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والا ہوں میں، وہ شب معراج کی ویڈیو ہے۔ شب معراج تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو خداوند متعال سے انہوں نے بہت سی باتیں بھی کی ہیں، اور ایک جو ہے مشہور روایت ہے کہ وہاں سے نماز جو پنجگانہ نماز ہے وہ تحفہ بھی خدا نے ان کو دیا تھا اپنی امت کے لیے۔ تو اسی طرح یہ ایک پورا واقعہ ہے، تو اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، یقین تو ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل علی ریئیکشن کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اس کی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچتی رہے۔ اچھا، تو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہے کیا۔ یہ ویڈیو ہے ایک واقعہ وہ سنا رہا ہے، اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ پیارا کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے، تو اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، آپ ویسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے گی، غلطی سے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے گی، فرض کر لو ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں بھی اضافہ ہو، اور مزید مجھے بھی ایسی ویڈیو بنانے کا موقع مل سکے۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے مصروف لوگ ہیں، کیونکہ سارا دن ایسے سکرول کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، پر تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا، اور آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا تھا اور کن کن شخصیات سے ملاقات کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سیر کیا، لیکن جنت میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران دوزخ کا بھی سیر کیا تھا، لیکن دوزخ میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا مکمل واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران کیا کیا دیکھا تھا اور کن کن شخصیات کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی، اور خدا نے اپنے رسول کو بالآخر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام بانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔
तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मस्क कर दिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होठों की ठंडक महसूस करते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था और उसी मुनासिबत से उसका नाम बुराक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी जहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी जहां खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल हम की थी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मुकद्दस था जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया अलैहिस्सलाम उसी जगह अपनी सवारी को बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तदाई से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सिफ बंदी की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीरी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीरी को मेराज कहते हैं और उसी मुनासिबत से सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर मकदम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो उस मरहलों पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसी बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स ना था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपके मोरू से आला उन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखकर खुश होते और बाएं जानिब देखकर रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया गया, ये नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए हैं और वो जानवरों की तरह घास चरते हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और फिर वो नहीं उठा पाता तो उसमें कुछ और लकड़ियां भर लेता है। पूछा, ये कौन है?
کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو ماشاء اللہ۔ کم کرنے کے بجائے اللہ اور اکبر۔ زیادہ ذمہ داریاں بڑھاتا جاتا تھا۔ پھر دیکھا اللہ کچھ لوگوں اکبر۔ کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا بے کہ شک۔ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ خیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اللہ اکبر۔ اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے کتنے بڑے مگر عذاب۔ نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے کمنٹس میں جن سبحان کے اللہ لازمی لکھیے۔ ناخن تانبے کے تھے اور وہ اللہ اپنے منہ اکبر۔ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ بے دیکھے شک، جن بے کے ہونٹ اونٹوں کی مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بھرے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے اللہ جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے حرام سے اپنی خواہشات نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ اللہ عورتیں اکبر۔ چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کتنے کہا بڑے گیا عذاب۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے بھی دوزخ کی فرشتے سیر ہے۔ ملے تھے سب خندہ پیشانی اور پشاش چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر اللہ معلوم اکبر۔ ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقا شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فصائل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں
और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। उसी मकाम के करीब बेशक आप बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने सालेह बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंखों ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में अल्लाह उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद सतह पर पहुंचे तो बेशक बारगाह जलाल सामने थे। हम कलामी का शरफ बख्शा गया। जो बातें अरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए नमाज तोहफे के तौर पर दी गई। सूरह बकरा ये की तोहफा आखिरी नमाज 2 का आयात तालीम फरमाई गई। शिरक के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। अरशाद हुआ कि बेशक जो शख्स बेशक नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख जाती है और जब वो उस पर बेशक अमल करता बेशक है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। मगर जो बुराई का बेशक इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल बेशक करता है तो एक बुराई लिखी जाती है। पेशी खुदावंदी से बेशक वापसी पर नीचे उतरे। वापसी के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीरी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ पर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँच गए। सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी को ये पूरी दास्तान सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाएं, वरना उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का एक और शोशा मिल जाएगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं ज़रूर बयान करूँगा। हरम काबा में पहुँचे तो अब अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताज़ा खबर? फरमाया हाँ। पूछा क्या? फरमाया मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया था। कहा बैतुल मुक़द्दस? रातों रात हो आए और सुबह यहाँ मौजूद हो? देख फरमाया ऐसे हाँ। अजीब लोग अबू हैं। जहल ने कहा, कौम को जमा करूं? सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया हाँ बेशक। अबू जहल ने आवाज़ दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा, लो अब कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का सफ़र एक रात में नामुमकिन महाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया। तुम दीवाने हो गए हो। ये खबर तमाम मक्का में फैल गई। बहुत से मुसलमान उसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। फिर जिन लोगों को बैतुल मुक़द्दस देखा हुआ था उन्होंने कहा कि आप वहाँ का नक्शा बयान करें। आपने फौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज़ उसी तरह बयान की गोया के बैतुल मुक़द्दस सामने मौजूद है और आप देख देख कर उसकी हकीकत बता रहे हैं। वहाँ बकसरत ऐसे आदमी मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में बैतुल मुक़द्दस जाते रहते थे। वो सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा तो बिल्कुल सही है। अब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की सेहत का मजीद सबूत मांगने लगे। फरमाया, जाते हुए मैंने फुलहा मकाम पर फुलहा काफिले पर से गुजरा जिसके साथ ये सामान था। एक ऊंट फुलहा वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफिले वालों को उसका पता दिया। वापसी में फुलहा वादी में फुलहा कबीले का काफिला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और उस बात की अलामत छोड़ दी कि उससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और अते पते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और फिर आने वाले काफिलों में से उनकी तस्दीक हो गई। इस तरह ज़बानें बंद हो गई मगर दिल यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। बेशक वे दुनिया सोचती रहेगी। माशाअल्लाह।